Друзья, привет! Это второй выпуск нашего путешествия по Туманному Альбиону. Ссылку на первый вы найдете в описании к этому видео. У нас всего 2 полных дня. Постараемся потратить их с пользой и рассказать вам, что же находится за пределами Лондона. В этом отеле наш рент-а-кар. Сейчас берем машину и едем изучать Англию. Итак, мы прилетели в Лондон, за 2 дня увидели много всего интересного и отсняли крутейший видос. Затем арендовали машину, чтобы увидеть одну из древнейших достопримечательностей нашей планеты. Правда, удалось нам это только со второй попытки. Далее направились в самую настоящую средневековую Англию, от чего остались довольны как 100 пингвинов. И в завершении трипа посетили город, в котором находится одно из самых престижных учебных заведений планеты. В процессе вкусно ели, запивали и даже немного подурачились. В общем, приятного просмотра. Не скупитесь на обратную связь в комментах, нам это важно. Это Артур И Олег, и наш канал Backpack Travel. Let's explore England. На этот раз мы решили рискнуть и снять самый бюджетный вариант из возможных, такой эконом-экономыч, который, кстати, нам обошелся в 132 евро за 2 дня аренды с полной страховкой. Сейчас Артур пошел за машиной и посмотрим, что нам достанется. Артур, это что такое, блин? Это тачка, самый бюджетный вариант из возможных. Тачка? Ну да, у нас же канал про бюджетное путешествие. А что, смотри, 4 колеса, руль, педали. Погоди, педали как на велосипеде, что ли? Садись, давай, погнали. Артур, найди какую-то нормальную музыку. Ага, поищем что-нибудь. Что это такое? Yeah, let's go. Yeah. I said, what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast down my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. What was breaking in? These fans have all been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to snake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements cause my mind's never complacent, yeah. Lately I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fit. I'm tripping hard on this beat, man my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on. I keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing, do they cheat or what? Nah bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking hitters, turn them into corpses. So sore from ripping on these vocal cords, they're like swords cut deep as my words are born, I'm upset. Cause ain't nobody heard of us yet. A few mil on the first man bet, and we ain't never ever gonna forget. I feel my time with blood and sweat. Y'all make this shit worth it, y'all give a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time would be worthless. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse quick. Put them in a hearse shit. Using every word you get heard by this earth, bitch. I love playing this game. I ain't rapping for the fame. Nah, I rap to make a name. To be heard and make a change, yeah. To be heard and make a change. Yeah, I just wanna make a change. Ну все, хорош, подурачились и хватит. Сейчас перекусим и к делу. И вспомнили, что мы с утра ничего не ели. И по дороге на нашу первую локацию заехали в такой необычный городок. Олег нашел здесь какую-то интересную кафешку. Заехали сюда пообедать. Здесь так классно. Прям такая настоящая Англия, как с картинки. Когда твой поздний завтрак случается в час дня, он должен выглядеть вот так. Не совсем, конечно, English breakfast, но уверен, это очень вкусно. Что, приятного аппетита! Друзья, думаю, несложно догадаться, куда мы направились сразу, как только арендовали авто. Какие варианты?
Мне кажется, что вы называете правильную локацию. Это Стоунхендж. Правда, у нас получилось попасть туда только со второй попытки. Да, в первый день нашего автопутешествия по Англии мы увидели легендарные каменные монолиты Лиштрассе. Археологический объект открыт с 9 утра до 5 вечера, но посетители могут попасть на его территорию только до 3 часов дня. Мы приехали немного позже, уперли в закрытый шлагбаум, развернулись и направились в отель. Но оно и к лучшему, потому что в это время как раз пошел сильный дождь. Вторая попытка оказалась удачной. Еще и радует отсутствие дождя, но все может поменяться в любую минуту. Это ведь Англия, так что самое время осуществить очередную мечту. Итак, основные моменты, которые мы узнали во время посещения данного доисторического комплекса. Построен был примерно 4500 лет назад людьми, населявшими Британию в эпоху позднего неолита. Здесь есть два вида камней. Самые крупные носят название сарсены. Их доставляли с холмов, которые находятся в 24 километрах к северу. Их масса составляет 30 тонн. Камни поменьше внутри круга называются голубыми камнями, весят до 3 тонн. Их привезли с холмов, находящихся в 240 километрах отсюда. Доставлялись камни как по суше с помощью саней и веревок, так и по рекам и морскому побережью на лодках. В 1920-х, 50-х и 60-х годах Стоунхендж реставрировался. С 1978 года посетителям запрещено проходить в центр каменного круга. В сети существует внушительное количество фотографий, глядя на которые можно сделать вывод, что древнейший комплекс был не отреставрирован, а вовсе отстроен заново. В таком случае, где тогда реальные части Стоунхенджа, первые упоминания о котором датируются 8 веком нашей эры? Непонятно. Посмотрите сюда. Что это? Намеренно не скрытый ремонт? Снова вопрос. Миллион туристов ежегодно видят древнейший монумент или все-таки новодел? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мы забронировали онлайн, сэкономили 3 фунта на человека, то бишь на двоих 6. А это, между прочим, пинта хорошего английского пива. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. А сейчас мы приехали в местечко. Это именно средневековая Англия. Выглядит там вот так. Посмотрите. Получили ключи от номера. Ищи, говорит, в здании напротив, надпись «Форт» на 1-м этаже. Пойдем искать вместе. С 16:50. Опа, сработало. О, Форт. Опа. Здорово. Сутки стоит ровно 100 фунтов. Это цену в евро вы сейчас видите на экране. Трынь.
6 утра. Самое время куда-то ехать и что-то снимать. Изначально после посещения Стоунхенджа у нас был немного другой маршрут. Но потом я случайно наткнулся в интернете на фото с этим видом. И буквально за 2 недели до нашего путешествия пришлось внести в него существенные коррективы. Уж больно захотелось увидеть средневековую Англию, а конкретно Котсволд. И пускай погода нам не помешает это сделать. Первая локация — это деревня Каслкомб с населением примерно 350 человек. Вы только посмотрите на эту архитектуру 15 века. Класс. Как нам сказал бармен в гостинице здесь неподалеку, это самая красивая деревня всей Великобритании. Как с картинки. Особенно классно все выглядит в такую типичную лондонскую, британскую погоду. Да, солнце для Англии — это роскошь. Мы в Англии. Спустя 10 минут. Мы в Англии. В 50 километрах от Каслкомб находится еще одна интересная деревушка под названием Байбери. Именно ее можно наблюдать на развороте британского паспорта. Видимо, англичане очень любят дождь. По-другому здесь жить просто нельзя. И это жилые дома, посмотрите. Там кто-то живет. Вот сколько им лет? Ну, если 15 век, то логично, что уже 500 с чем-то. Прикольно. Прикольно, необычно, интересно. Причем сейчас туристы не знают, что это локация с британского паспорта. Сейчас были китаяночки 2, разговаривают на английском хорошо, ребята из Калифорнии. Ну, вот я говорю, знаете, чем знаменито это место? Типа, ну да, старые дома, красиво. Показываем фотографию с паспорта британского. Вот, они такие: ой, вау, мы не знали, спасибо большое. Смотрите, свет горит. Поэт и художник 19 века Уильям Моррис, побывав в этой деревне, назвал ее самой красивой в Англии. Сегодня население Байбери составляет примерно 600 человек. Во всем регионе она самая популярная среди туристов, но несмотря на это, здесь на протяжении веков хорошо сохранилась аутентичная атмосфера. Мы пообедали вот в этом замечательном ресторане, некошерном. 17 с чем-то мы отдали фунтов, где-то в районе 20 евро. Короче, нормально. Смотрите, какой большой плюс маленького автомобиля. Это парковка. Его можно засунуть куда угодно. Все, едем дальше. А это уже средневековый город в этом же регионе. Называется Пейнсквик. Красота. Небо голубое. Редкость в Англии. Классно. Да. Ух ты, это кладбище. Древнее какое-то кладбище. Вау. Ой-ой. Вот это красота.
Интересно, внутри можно снимать? Вот это да. Неожиданно. Как декорации фильма какие-то, правда? Посмотрите. Это надгробие человека, который ушел из жизни в 1794 году. Друзья, здесь все такие. Есть на которых вообще надписи не читаются. — 1816 год. Здесь уже даже не разглядеть. Еще старше получается. Обратите внимание, какая чистая улица. Люди здесь живут с таким, конечно, видом на будущее. Но привыкли, наверное. And the Normans, they came in 1066 and they conquered this 1066, country. The wow. Normans. And this is, the Normans, they taxed the whole country in a thing called the Doomsday Book. So they taxed, and this town is in that. How do you know this history? You read about it? I looked up on the computer yesterday. I wrote History of Painswick. And then it told me about it. Interesting. So I thought I'll do this where I go Interesting. to. So she's a tour guide today. No, not a very good one because I only read it once. But Okay, thank you for the information. Have a good trip. well, and you. Thank you so much. Да, действительно, впервые Пенсвик упоминается в исторических записях в книге «Судного дня». Первоначально город вырос за счет торговли шерстью. Дома в основном построены из скотсуолского камня, добытого в местных карьерах. Во многих зданиях есть чердачные помещения, которые использовались как ткацкие мастерские. В наши дни в городе проживает 3000 человек, здесь есть даже своя команда по крикету и регби. В 1086 году на этом самом месте уже стояла церковь, однако нынешнее здание начали строить в 1377 году. Самая старая могила датируется 1623 годом. Английский историк архитектуры Клифтон Тейлор описывает кладбище с его гробницами и тисами как величайшее во всей Англии. Остановиться бы в городе на ночевку, посетить местный паб, пообщаться с местными жителями, узнать больше о истории и жизни. Но нам пора ехать дальше. Следующий населенный пункт на нашем маршруте известен как Laurel Slaughter, и в первую очередь здесь нас заинтересовало вот это здание. Hello. Is it okay to film? Yeah. Thank you so much. This is like a restaurant here, right? Hotel. Ah, there is a hotel here. Okay. Can I just make a little bit moving? Just on the ground floor. Okay. There are people in the billiards room, so please don't go in there. No problem. Just here, there, or just really here and there, because there are people in there. So No problem. No problem. Thank you so much. Excuse me. How old is this house? 1658. 1658. If you look just in there above the fireplace, it tells you. Where? Just above the fireplace in here. Ah, I see. I see. Okay. Дата постройки домика. Who was owner of this house then? Who was owner of this house Do you then? want a history of the building? It's interesting for me.
You are? Thank you so much. Keep it. Thank you so much. История поместья насчитывает 1000 лет. Известно, что усадебный дом стоял в этом месте еще до нормандского завоевания, а именно в 1004 году. В 1443 поместье стало монастырем, в котором размещались монахини Сионского ордена. В 1611 году поместье было передано верховному шерифу Глостершира, и 44 года спустя сын шерифа заключил контракт на строительство этого самого дома. Несмотря на то, что последующие поколения сильно изменили здание, в нем сохранились некоторые детали, в том числе камин, который мы с вами уже видели. В 1964 году дом стал отелем, а в 2011 был приобретен компанией Andrew Brownswood Hotels. К слову, цены в этой гламурной пятерке начинаются от 350 евро за ночь. Камера часто не способна полностью передать всю красоту и детализацию места, как это видит человеческий глаз. Все эти населенные пункты кажутся такими необыкновенными и идеальными, что можно реально сомневаться в том, что они заселены людьми. Перед тем, как кардинально сменить картинку и показать вам еще одну известную английскую достопримечательность, мы сделали остановку в сказочном городке под названием Bourton-on-Water с населением 3300 человек. Зачем пьешь грязную воду? Вон чисто есть в реке. Пьет из лужи, ну. Вот это что такое? Это тоже жилой дом? То есть кто-то здесь живет, да, в таком милом домике. С камином вон, с каким-то задним двориком своим. Эх. Все здесь просто обалденно, кроме погоды. Мне интересно, где эти люди нашли здесь грязь? Ну что, друзья, день прожит определенно не зря. Мы сегодня получили массу ярких впечатлений. Мы были поражены уникальной красотой и аутентичностью данного региона. И, честно говоря, для себя мы еще не решили, что нас поразило больше: Лондон или увиденное сегодня. Это точно. Но это еще не конец выпуска. Пока мы едем в следующую локацию, предлагаем вам взглянуть на Котсвулдс с дрона. На вопрос, какое самое известное учебное заведение в мире, большинство бы ответили: Оксфорд. И действительно, это один из старейших и престижных университетов в мире, студентами которого были такие известные люди, как Стивен Хокинг, Оскар Уальд, Билл Клинтон, Борис Джонсон. А 23 мая 1879 года русский писатель Иван Тургенев получил здесь звание доктора гражданского права. Еще один писатель, правда, совсем из другой оперы, изучал здесь средневековую английскую литературу. Зовут его Мирон Федоров, он же Оксимирон. Вообще, Оксфорд – это название города с населением около 160 тысяч человек, 30 тысяч из которых – это студенты одноименного учебного заведения. Кстати, людей сейчас на улице так мало, потому что это раннее утро субботы.
Официальной датой основания Оксфордского университета принято считать 1096 год, когда были приняты первые студенты. Однако университет начал развиваться в XII веке, и его статус и репутация быстро росли в течение Средневековья. Сегодня University of Oxford состоит из 39 колледжей, расположенных по всему городу, и не имеет главного кампуса. Также университету принадлежат музеи, библиотека, церкви, театр и парки. Вот это массивное круглое здание и есть одна из старейших библиотек в мире, основанная в 1602 году. В ее читальных залах постигали науки 5 королей, 26 премьер-министров и 4 десятка нобелевских лауреатов. Диплом Оксфордского университета считается одним из самых престижных в мире, обладание которым открывает двери к множеству возможностей в карьере и обеспечивает высокий уровень уважения в обществе. Кроме того, связи и сеть контактов, которые студенты создают во время учебы здесь, также могут оказаться весьма ценными в будущем. А еще центр города славится большим количеством разнообразных пабов. И мы, естественно, выделили целый вечер пятницы на то, чтобы увидеть, как расслабляются студенты в свободное от учебы время. Наш отель в Оксфорде. Я так понимаю, это жилой дом, который просто переделали под accommodation. Здесь на первом этаже у нас будет завтрак. Оп. Здесь наш номер. Санузел. О, Олег, ты уже здесь? Здорово. Ну, прикольненько. Маленький, но уютный номер. Да, есть даже Wi-Fi. Обошелся он нам чуть больше 100 фунтов. Короче, в евро цену сейчас видите на экране. Трынь. Сегодня пятница. А значит, есть большая вероятность. Увидеть, как отдыхает золотая молодежь в пабах. Куда мы сейчас и топаем. Начнем. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame. Самое популярное заведение в Оксфорде. Макдак. Олег, валим отсюда, мы здесь самые старые. Да, похоже на то. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame. I admit it. They can count on me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Hello lads. This is for us? Yep. Where you guys from? We are from Israel. Israel. Oh, nice, Yeah. man. Nice. Well, you just visiting here? Again? You just visiting? First time. Yeah? Oh, We nice. just arrived and tomorrow we'll go home. Oh, really? Oh, Yeah. nice. Yeah, like, good drinks here. Yeah. Мы на отдыхе. Не думайте о нас плохо. Well, I got fun and we never fight.
you be dancing. So it's still time. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Не, ну он старается реально. Он старается. Да. Успеху идет. Вряд ли, но старается, молодец. Это, кстати, прикольная тоже тема. Это мусор, но он весь в пакетах. Здесь такого много. Вот еще, вон там. То есть из кафешек, с ресторанов, да, команда, отличная идея, да. Его весь вываливают на улицу, но он не валяется, он не разбросан, вокруг чисто. Ну, практически, туда выкинут какой-то пакет кетчупа. А так, в целом, все хорошо. Сейчас через часов несколько приедет машинка, все это дело соберет, и все. И будет снова с утра улицы чистые. Подвези, пожалуйста, ну. У тебя багажника нету, я куда сяду? На колесо. Не моя Сюда, тема. дорогим гостям будешь, садись сюда. Давай мне велосипед, ты пешком иди, договорились? Давай. Обратите внимание на это здание. Это стопудово кампус. Ну, да, это какой-то универ. Очень древний, видимо. Один из корпусов Оксфорда. Где? Там. О, смотри, в карты режется. Это реально. Это блэкджек? Я не знаю, что это такое. Давай посмотрим. Не, какой блэкджек, ты чё? У него много карт в руках. Я вообще не понимаю, что это за игра. В дурака играют. Олег, походу мы туда пришли. Это просто очередь на автобус. А это просто очередь на такси. Как видите, друзья, студенты Оксфорда тоже умеют отдыхать. Все пабы битком, бармены только успевают разливать напитки. Атмосфера непередаваемая. Позитивные люди, вкусное пиво, бомбическая архитектура. В общем, заехать сюда именно в пятницу оказалось отличной идеей. Друзья, пора подводить итоги нашего первого путешествия в Великобританию, 100% не последнего. По нашему обоюдному мнению, Лондон возглавил список мегаполисов, который оставляет эффект вау после посещения. Естественно, в сравнении с теми городами, где мы уже были. Суммарно по дорогам Англии мы проехали 460 километров. Понравилось абсолютно все, за исключением погоды. Теперь ясно, почему британские острова называют Туманным Альбионом. Цены в целом доступны. Что-то чуть дороже, что-то немного дешевле, чем в той же Италии или Германии. Это путешествие каждому из нас обошлось в 1165 евро, включая авиабилеты. А закончить этот выпуск мы бы хотели цитатой, которая отражает всю суть нашего стремления путешествовать. «Я не дерево, рожденное, чтобы стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой». Джек Лондон. Путешествуйте, друзья. Оно того определенно стоит.